ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਐ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ? ਮੈਂ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕੀਤਾ? ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ کہ خدا تعالیٰ جھوٹے دغاباز مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کر لیں؟ یا مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود سچا نبی ہونے کے مسلمہ کذاب سے پہلے انتقال فرما گئے اور مسلمہ باوجود کاذب ہونے کے صادق سے پیچھے مرا؟ یہ 1907 اگست میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں۔ احمدی بھائیو، آپ یہ 2 تحریرات کو ذہن نشین رکھیں۔ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਜੀ, ہم نے تو مرزا صاحب نے تو بار بار یہ لکھا کہا کہ اس کے اپنے اپنا جو دعا تھے، اپنا آخری جو ہے اپنا لکھ دیں، اپنا موقف شائع کر دیں۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا تعالیٰ جھوٹے دغاباز مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام فرمائیں۔ پھر ثناء اللہ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود سچا نبی ہونے کے مسلمہ کذاب سے پہلے انتقال فرما گئے اور مسلمہ باوجود کاذب ہونے کے صادق سے پیچھے مرا۔ یہ اگست 1907 صفحہ نمبر 7 پہ مرقع قادیانی ہے جی، یہ لکھا۔ اگر آپ نے اگر کسی وقت انہوں نے ان کو مباہلہ قبول کرنے کی ہمت جرت یا صلاحیت پیدا کی ہے تو وہ آپ بتا دیں، یہ بارے ثبوت آپ کے پاس ہے۔ ہاں جی، یہ جناب 19 ستمبر 1900 ایک سیکنڈ اہل حدیث اخبار، ایک سیکنڈ مرزا قادیانی پر میرے مباہلے کا اثر، یہ مولانا ثناء امرتسری نے مرزا صاحب کی زندگی میں یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب پر میرے مباہلے کا اثر ہو گیا ہے؟
آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کی زندگی میں مولانا ثناءاللہ امرتسری کو جرأت نہیں ہوئی اس کو مباہلہ قرار دینے کی، لیکن جیسے ہی مرزا صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے پینترا بدل لیا، اس کو مباہلہ کہنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ مولانا ثناءاللہ امرتسری نے مرزا صاحب کی زندگی میں بھی اس کو مباہلہ کہا، مرزا صاحب کی زندگی کے بعد بھی اس کو مباہلہ کہا، لیکن وہ خود بتایا انہوں نے کہ کیوں مباہلہ کہا، الزامی رنگ میں کہا۔ جس طرح مرزا صاحب مولانا غلام دستگیر قصوری اور مولانا اسماعیل علی گڑھی کی تحریروں کو مباہلہ قرار دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ میرے ساتھ مباہلہ کر کے فوت ہوئے ہیں، ایسے ہی مولانا ثناءاللہ امرتسری نے مرزا صاحب کی اس تحریر کو مباہلہ الزامی رنگ میں قرار دیا ہے، مرزا صاحب کی زندگی میں بھی قرار دیا ہے، مرزا صاحب کی زندگی کے بعد بھی قرار دیا ہے۔ آپ کو اس سے انکار ہے؟ میں جب دیکھتا ہوں کہ ثناءاللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار اہل حدیث میں 26 اپریل 1907 کو جو لکھا، اس دعا کے بعد، اول اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی اور بغیر میری منظوری کے اس کو شائع کیا۔ یہ تھا ثناءاللہ امرتسری صاحب کا ایک موقف۔ پھر فرمایا میرا مقابلہ تو آپ سے ہے، اگر میں مر گیا تو میرے مرنے سے اور لوگوں پر کیا حجت ہو سکتی ہے؟ خدا کے رسول چونکہ رحیم و کریم ہوتے ہیں اور ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہلاکت میں نہ پڑے، مگر اب کیوں آپ میری ہلاکت کی دعا کرتے ہیں؟ یہ فرار نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں خدا تعالی جھوٹے، دغا باز، مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کریں۔ یہ آخری عبارت جو ہے ثناءاللہ امرتسری صاحب نے لکھا ہے، جو 31 جولائی کو 1907 کو بھی اہل حدیث میں شائع ہوئی۔ مختصر یہ کہ یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں۔ کیا لکھتے ہیں ثناءاللہ امرتسری صاحب؟ یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اسے منظور کر سکتا ہے۔ یہ 26 اپریل 1907 کا ہے۔ پھر ثناءاللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود سچا نبی ہونے کے مسلمہ کذاب سے پہلے انتقال فرما گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سچا نبی ہونے کے مسلمہ کذاب سے پہلے انتقال فرما گئے اور مسلمہ باوجود کاذب ہونے کے صادق سے پیچھے مرا۔ یہ اگست 1907 کا ہے۔ موقع دے دیں، ہاں، اور اس میں یہ جو ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کے مباہلے کو قبول کیا، تسلیم کیا، تو وہ ہمیں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں بتانے لگا ہوں۔ یہ جناب 22 نومبر 1907 کا ہفت روزہ اہل حدیث میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس میں مولانا ثناءاللہ امرتسری کہتے ہیں، موٹی سرخی اوپر لگی ہوئی ہے، مرزا قادیانی کو میرے مباہلے کا اثر۔ کہتے ہیں کہ ناظرین آگاہ ہوں گے کہ مرزا صاحب قادیانی نے میرے مواخذات سے چیخ کر بجائے خود میرے ساتھ مباہلے کا اشتہار دے دیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مار جائے گا یا اس پر کوئی موت کے برابر مصیبت آوے گی۔ خدا کی شان، اس مباہلے کے بعد مولانا ثناءاللہ امرتسری یہ نومبر 1907 میں بات لکھ رہے ہیں۔ اس مباہلے کے بعد مرزا صاحب پر طرح طرح کی آفتیں نازل ہوئیں۔ آپ کا عزیز فرزند مبارک 16 ستمبر گزشتہ کو مر گیا، جس سے مرزا صاحب کی کمر کو ایسا صدمہ پہنچا کہ موت سے بدتر، جس کی تفصیل 11 اکتوبر کے اہل حدیث میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب نے 10 نومبر کے بدر اور الحکم میں ایک لمبا ہاتھی کے کانوں کے برابر اشتہار دیا ہے، یہ والا تبصرہ کہ مجھے اس تحریر نے مجبور کیا ہے کہ میں مامور ہوں، میں بتاؤں کہ میں نے کسی سے اس طرح کا مباہلہ نہیں کیا کہ میرا بچہ مر جائے تو لوگ کہیں کہ اس کا بچہ مر گیا ہے میرے مباہلے کے نتیجے میں۔ مولانا ثناءاللہ امرتسری نے مرزا صاحب کی زندگی میں بھی اس کو الزامی رنگ میں مباہلہ کہا ہے، مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کو الزامی رنگ میں مباہلہ کہا ہے، لیکن یہ صرف ایسے ہی الزامی رنگ میں کہا ہے۔ انہوں نے خود اس کا جواب دیا ہے
कि जिस तरह मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने और मौलाना इस्माइल अली गढ़ी ने कोई दुआ की, तो मिर्जा साहब ने कह दिया कि उन्होंने ये दुआ की है कि या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मार जाए। तो मिर्जा साहब कहते हैं कि ये मुबाहला ही होता है। सेम इसी तरह जो अबू जहल ने दुआ की थी, मिर्जा साहब कहते थे अबू जहल ने मुबाहला किया नबी पाक के साथ। हालांकि आपको पता है कि अबू जहल मक्का से निकलते हुए बदर के लिए जब वो दुआ कर रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम तो मक्का में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसकी इस दुआ को भी मिर्जा साहब ने मुबाहला करार दिया। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी की दुआ को भी मुबाहला करार दिया, मौलाना इस्माइल अली गढ़ी की दुआ को भी मुबाहला करार दिया। इसीलिए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इल्जामी रंग में इसको मिर्जा साहब की जिंदगी में भी मुबाहला कहा, मरने के बाद भी मुबाहला कहा। तो पैंतरा तो बिल्कुल नहीं बदला। ये तो आपकी बात गलत साबित हो गई ना कि मिर्जा साहब के फौत होने के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कोई पैंतरा बदला। ये तो आपको गुमराह कर रहे हैं काजी नजीर साहब, जिनकी किताब आप पढ़ रहे हैं ना मेरे सामने, मुझे पता है, मुझे दूर से नजर आ रहा है कि आपने काजी नजीर साहब की किताब खोली हुई है। ये आप उन्होंने झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें भी अमर नजीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। जज्बाती ना हो, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने काजी साहब की किताब पकड़ी हुई है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको गलती लग रही है। अच्छा जज्बाती क्यों हो रहे हैं? नहीं जज्बाती नहीं हो रहा, हकाइक बयान कर रहा हूँ। मेरे हकाइक बयान करने से अगर आप झूठे साबित होते हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप झूठ बोलना छोड़ दें। अच्छा ठीक है चुप। आपको किसने बताया कि मेरे हाथ में काजी हौसला तो करें टोनी साहब। नहीं, आपको ये किसने बताया कि मेरे हाथ में काजी नजीर साहब की किताब? टोनी साहब आप गलती तस्लीम करते हैं कि आपको आपने झूठ बोला हो चुके हैं। नहीं, आपने झूठ बोला है। अब आप चलें किताब दिखा दें, कैमरा ऑन करके दिखा दें कौन सी किताब खोली, पता लग जाएगा। अच्छा किताब खोली पता लग जाएगा। अच्छा किताब खोली पता लग जाएगा। और कुछ नहीं है, सच आपका साथ नहीं दे सकता। हौसला आप झूठ बोलना छोड़ दें, मेरा हौसला ही हौसला है। आप लानतुल्लाह के तहत जब मुसलसल लानती बनते हैं, आप जब झूठ बोलते हैं अमर नजीर साहब, तुम झूठ बोलते हैं अमर नजीर साहब, तुम झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने। सर सोड़े पै गए हो? नहीं सोड़े नहीं पै गया जनाब, हकीकत हो गए हो ना, जज्बाती हो। गुजारिश ये है जो आपको झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ती? मैं ये अहमदी भाइयों को भी कहता हूँ कि हमारे मुखालिफिन को सच का साथ नहीं होता तो वो झूठ बोलते हैं। जिस तरह अमर नजीर साहब अब झूठ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ डॉक्टर चौखा बड़ा झूठ है, कोई बहुत बड़ा नहीं। डॉक्टर मुनव्वर राणा ने क्या है, बस इतनी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। पर इन्नी गल हो गई है मैं बातां काजी नज़ीर दी किताब पढ़ी ते मेरे ते क्या बना भई ओदे ते झूठ, फिर झूठियां दे उत्ते अल्लाह दी लानत लानती ना गुफ्तगू ते मुबाला खत्म हो गई हुसैनी साहब। वो मुबाला ते होया या नहीं होया, इत्थे मुबाला हो गई। नहीं देखो हुसैनी भाई गल है वे कि कूलू कॉलन सदीदा सीधी इस बारी गल करो ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਏ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਂਝ ਕਰ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ, मतलब एक दूसरे ਨੂੰ मुश्तेल करना, इंगेख्त करना और टॉपिक तो हट जाना। मैं इन्होंने ये मुद्दा है कि हाँ इन्हें मुद्दा की तरफ सुना रहे हैं वो किस्से इधर उधर के। मुझे आमर नजीर साहब हुण तो थोड़ी देर पहले तक तुसी खुद कह रहे सी कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने मुबाइला नहीं किया, हुण थोड़ी देर बाद ही तुसी कह रहे हो कि नहीं भी किया। हुण इहदे ते भी कायम रहना है कि नहीं? सुनो ना गल नहीं तुसी सुना रहे हो मेरी सुनो। ਲਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ
जड़ा ना अंत तक लानत अच्छा, ठीक, वसेगी, ठीक, मेरा नहीं है ठीक। फैसला। अच्छा इंज करिए गल मेरा वाइंड अप तुसी करने आ झूठ ना बोलो तो कोई गल नहीं, इख्तलाफे रहे हुन मेरी गल सुन लो ना। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਐਨੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਹਲਾ ਆਖਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ 'ਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਆਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਅਤ ਇਜ਼ਦੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ है भी मौलवी साहब से इल्तमास इस दुआ को अपने इश्तिहार में छाप दें और इसके नीचे जो चाहे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇਲਹਾਮਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ 1902 ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਤੁਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇਲਹਾਮਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ये झूठ बोल रहे हो तो फिर मैंने कहना पैंदा ना अमरजीत साहब तुम झूठ बोलना छੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ नहीं हैगे, खुदा ताला झूठे दगाबाज मुफसद और नाफरमान लोगों को लंबी उम्रें दिया करता है ताकि वो इस मोहलत में और भी बुरे काम करें। कह रही हो कि 1907 तक दा मेरे को नहीं है तहरीर में, मेरे को नहीं है तहरीर में ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਆਪਣੇ? नहीं फिलहाल नहीं ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ, नहीं ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ। नहीं तो नहीं यार। अच्छा फिर सनाउल्लाह अमृतसरी से कहते ने ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੜੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਪੜੋ। हाँ, पूरी- ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सच्चा नबी होने के मुसलमान कज़ाब से पहले इंतकाल ਉਹ ਨਹੀਂ फरमाते ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। हैं। मुरक्का कादियानी ਮਰੱਕਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਹੈ। की थे? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣੋ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂਜੀ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 31 ਜੁਲਾਈ 1907 ਦਾ ਕੱਢੋ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ 31 ਜੁਲਾਈ 1907 ਦਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੱਢੋ ਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ 1907 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪੜੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪੜੋ। अच्छा ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ कलामी माफ है 26 अप्रैल वाला मेरे को मौजूद है, अगर कौन ना पढ़। आयशा वाशे 26 अप्रैल 1907 सफा नंबर 5 ਤੇ 6 पढ़ के जरा सुना दो। ਉਹ ਪੂਰਾ मैं सुना देना, मैं सुनाना रहो गौर ना। मैं सारी गल सुना देना ਜਿਹੜੀ उन्होंने फरमाई। उन्होंने फरमाया आप इस दावा में कुरान शरीफ के सही खिलाफ कह रहे हैं। मतलब मिर्जा साहब ने जवाब दे रहे हैं, वो कुरान तो कहता है कि आगे पढ़े काफरों को ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? 26 मैं तुम दस देना 26 अप्रैल 1907 का अहल हदीस अमृतसर वो लिखा खुदा ताला झूठे
आयत लिखी है वो मैं पढ़ी नहीं जान रही, लेकिन इसके साथ आगे लिख दें जिसके साथ नहीं पढ़ी मैंने जा रही है। तो फिर काम तो खराब ही है ना। मैं ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ। और सुनते रहो ना गल हुण ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ जिसके ਨਹੀਂ साथ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣते रहो ना गल ਚਲੋ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਮਫਹੂਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्ला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ फरमाते ने जिनके साफ यही मैनी है कि खुदा ताला झूठे दगाबाज मुफसद और नाफरमान लोगों को लंबी उम्रें दिया करता है ताकि वो इस मोहलत में और भी बुरे काम कर लें। तुम कैसे मनगढ़ंत असूल बतलाते हो कि ऐसे लोगों को बहुत उम्र नहीं मिलती। क्यों ना हो, दावा तो मसीह कृष्ण और मोहम्मद अहमद बल्कि खुदाई का हो, और कुरान में ये लियाकत मतलब वो मतलब साहब ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੋ ਪੰਜਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ तुम्हारी ये दुआ। ਪੰਜਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਪੰਜਮ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਵਲ ਦੋਇਮ ਸੋਇਮ ਚਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸੁਣ ਚਲੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਚਲੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਵਲ ਦੋਇਮ ਸੋਇਮ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ ਫਿਰ ਪੰਜਮ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਸੁਣ ਚਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣ ਲਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਰੀਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तुम्हारी ये दुआ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਚਲੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਓ ਕਰੋ ਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪੜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਹਾਓ ਖੋਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਵਲ ਦੋਇਮ ਸੋਇਮ ਚਾਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਣ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ? ਪੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ਮ ਹਫਤਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਵਲ ਦੋਇਮ ਸੋਇਮ ਚਾਰਮ ਪੰਜਮ ਸ਼ਸ਼ਮ ਅਫਤਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ तुम्हारी ये दुआ किसी सूरत में फैसला कुन नहीं हो सकती क्योंकि मुसलमान तो ताउनी मौत को मुजब हदीस शरीफ के एक किस्म की शहादत जानते हैं, फिर वो क्यों तुम्हारी दुआ पर भरोसा करके ताउन ज़दा को काज़िब जानेंगे। है इनकार करता उन्होंने। फिर लिखा उन्होंने ये तारीख ये बंदे बेसूले ने जबरदस्ती विचों तारीख पढ़ते ने ना अव्वल पॉइंट पढ़ते ने ना दोयम पढ़ते ने। उन्होंने उस अखबार से लिखा है ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं और ना कोई दाना उसको मंजूर कर सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੈ? ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि तुम्हारी ये दुआ किसी सूरत में फैसला ठीक है मैंने समझ आ गई। मेरे सामने भी 5 नंबर सफा खुले है। सिद्धू साहब जे तुहाडे कोल पूरा सफा भी अखबार दा नहीं ते तुसी क्यों गलत बयानी कीती कि मेरे को अखबार है मैं पढ़ देना वा? मेरे को पूरा सफा मौजूद है। सारे सफे मौजूद हैं। पढ़ो स्वयं धर्म पढ़ो भला। मेरे को सारे सफे मौजूद हैं। ते पढ़ो चौथा पॉइंट की है? पंजम तो पहले की है? मेरे को दसने सारे मौजूद ने। तुहानू सारे पढ़ के सुना देना। क्यों पढ़ो ना? पढ़दे क्यों नहीं हो? नहीं जरूरत नहीं ना। जेडी चीज मैंने चाहिए मैं पढ़ने बस गल खत्म हो गई। इन्हां दे लात दे तुहाडे कोल है ही नहीं। तुहाडे कोल पूरा सफा भी नहीं। तुहाडे कोल छोटी जी पर्ची है और मैं तुहानू स्कैन दिखा देना। दिखाओ ना। करो कैमरा उठा दो सबर दिखाओ। सबर जो गौर ना देखो जरा बड़ा करो जी। बड़ा करो जी।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜੇ ਪੱਤੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਕੱਟ ਪੀਸ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਕੱਟ ਪੀਸ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਸਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ 5 ਨੰਬਰ, ਕਿੱਥੇ 5 ਨੰਬਰ? ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਓ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਏ? ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝਾੜਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੈ तुम्हारी ये दुआ किसी सूरत में फैसला को नहीं हो सकती। ਜਿਹੜਾ ਝਾੜਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਇਹ ਸਵयं ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਮ ਤੇ ਹਫਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ तुम्हारी ये दुआ किसी सूरत में फैसला को नहीं हो सकती। ਹਾਏ 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 ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਆਪੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਣਾ? ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸੱਟੀਏ ਨਾ, ਔਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸੱਟੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਦਵਾਣਾ? ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਦਵਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੂਰੀ। अच्छा सुनो, इस सारी लंबी चौड़ी तहरीर का जो शैतान की आंत से भी ज्यादा लंबी है, खुलासा ये है कि कृष्ण जी दुआ करते हैं कि झूठा सच्चे से पहले ताउन वगैरह से, ताउन या हैजे वगैरह से मर जाए। इस जवाब में मिर्जा साहब ने कई तरह से दजल और फरेब से काम लिया है। वे असल गल मिर्जा साहब ने जेड़ा ये आखिरी फैसला इश्तिहार छापिया ना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਦਜਲ ਔਰ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਦਜਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। नंबर 2, ये इस मजमून को बतौर इल्हाम के शाया नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं, बल्कि महज दुआ के तौर पर है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे दाम उफ्तादा खस कम जहां पाक कहकर ये उज़र कर देंगे कि हजरत साहब का ये इल्हाम नहीं था बल्कि महज दुआ थी। ये भी कहते हैं कि दुआएं तो बहुत से नबियों की भी कबूल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही किया मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने, ऐसा ही किया आफतुल्लाह के आयतुल्लाह कि ये दुआ जी कबूल नबियों की भी नहीं होती है। किहड़ी वड्डी गल है। देखो हजरत नूह की दुआ कबूल ना हुई, बल्कि वो आप ही की दुआओं में बहुत सी मिसालें दे देंगे कि कबूल नहीं हुई। आपने 3 साल के अंदर हैजा ना हो जाने की दुआ की थी जो कबूल ना हुई। हालांकि आपने लिखा था कि अगर ये कबूल ना हुई तो मैं अपने आप को काफिर, मरदूद, कज़ाब और दज्जाल समझूंगा, जिसकी तफसील गुज़श्ता नंबर में हो चुकी है। तीसरा नंबर ये है, तीसरा दजल इसमें यह है कि मेरा मुकाबला तो आपसे है। अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से लोगों पर क्या हुज्जत हो सकती है? बकौल आपके मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी, मौलाना इस्माइल अली गढ़ी, डॉक्टर डोई अमरीकन इसी तरह मर गए तो क्या लोगों ने आपको सच्चा मान लिया? इस हो जाता है। अगर मैं भी मर जाता हूं तो इसका नतीजा क्या होगा? हमने तो बात तो यहां से शुरू की थी, आपने कहा था कसम खाओ, तो वो मैं खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप कहते हैं कि हम में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए, जो पहले मरे वो झूठा है, जो बाद में मरे सच्चा है। ये इस्लाम ने सूल तो नहीं दिया, ना कुरान ने दिया, ना शरीयत ने दिया। चौथा नंबर, आपने बड़ी चालाकी ये की कि देखा कि इन दिनों ताउन की शिद्दत है। चौथा दजल सुने हो, चौथा फरेब, चालाकी ये की कि देखा कि इन दिनों ताउन की शिद्दत है, खुसूसन पंजाब में सब सूबों से ज्यादा है, बिलखसूस पंजाब के दारुल सल्तनत लाहौर में जो अमृतसर से बहुत करीब है। ये कैफियत है कि मुर्दों का उठाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी सूरत में हर एक शख्स ताउन से खाइफ है। कोई आज है तो कल का एतबार नहीं, देखने में भी ऐसा है कि वो है तो ये नहीं है, ये है तो वो नहीं है। ऐसे वक्त में ताउन, हैजा वगैरह की मौत की दुआ महज हसन बिन सबा की दुआ की तरह है। जब उसने देखा कि जहाज डूबने लगा है तो बुलंद आवाज से कह दिया कि मुझे इल्हाम हुआ है, जहाज नहीं डूबेगा, जिससे उसकी ये गरज थी अगर डूब गया तो सब मर जाएंगे, कौन मेरे किस्म पर मुझे इल्जाम देने आएगा, अगर बच गया सारे मौत के तो हो जाएंगे, चांदी हो जाएगी। यही तुम्हारी चाल है। अगर मुखालिफ मर गया तो तुम्हारी चांदी है, अगर खुद बदौलत खास कम जहां पाक हो गए कोई कब्र पर लात मारने आएगा क्या? ये दजल किया है। 5वां जो आपने पढ़ा है, एक 5वां इसमें ये फरेब किया है
कि ये दुआ पांचवी बात यह है कि ये दुआ किसी सूरत फैसला कुन नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान तो ताउनी मौत को बमौजब हदीस शरीफ की एक किस्म की शहादत जानते हैं, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ पर भरोसा करके दुरुस्त पढ़े तुम्हारी ये दुआ, ये पढ़े। ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पांचवा नंबर यह है कि तुम्हारी ये दुआ किसी सूरत में फैसला कुन नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान तो ताउनी मौत को बमौजब हदीस शरीफ के एक किस्म की शहादत जानते हैं, फिर वो क्यों तुम्हारी दुआ पर भरोसा करके ताउन ज़दा को काज़ब जानेंगे। यानी मिर्जा साहब ने लिखा है कि हम में से जो झूठा है वो ताउन से मर जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ताउन से मरता है वो शहीद होता है। तो ये क्या दजल है। छठा नंबर, आपने एक चालाकी ये की कि पहले तो सिर्फ ताउन या हैजे से मौत की दुआ की, मगर अखीर में आकर ये भी कह दिया कि ये या किसी और नहायत सख्त आफत में जो मौत के बराबर हो मुब्तला कर, यानी या मौत भेज दे या जो नहायत सख्त आफत हो जो मौत के बराबर हो उसमें मुब्तला कर। इस तफहीम करने से, इस तकसीम करने से आपकी गरज दही वही है जो आतम के मामले में आपने जाहिर की थी कि मौत की पेशगोई जब झूठी निकली तो बात बना ली कि चूंकि अमृतसर से फिरोजपुर चला गया था अब्दुल्ला आतम, छुपता रहा था, बस ये मौत के बराबर है। यानी अगर मेरी जिंदगी में मेरी बाजू में दर्द हो जाएगा, आप कहेंगे मौत के बराबर ही तकलीफ आई है, घट को तकलीफ आई है। सातवां नंबर सुने, सातवां दजल आपने ये किया है कि आपने अपने पहले गुज़श्ता मजमून में जो 19 अप्रैल के फलाने सफ़े पे लिखा हुआ है, आपने तो कहा था कि खुदा के रसूल चूंकि रहीमो करीम होते हैं, उनकी हर वक्त यही ख्वाहिश होती है कि कोई शख्स हलाकत और मुसीबत में ना पड़े। ये तो आपने कहा था 2 हफ्ते पहले। तो 2 हफ्ते में ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई कि अब आप कहते हैं जो हम में से जो झूठे हो वो हलाक हो जाए। 2 हफ्ते आप कह रहे थे कि जो क्योंकि मैं खुदा का रसूल हूँ और खुदा के रसूल चूंकि रहीमो करीम होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई शख्स हलाकत और मुसीबत में ना पड़े। अब क्यों हलाकत की दुआ करने लग पड़े हो? और मिर्जाइयों बतला सकते हो ये तहाफत और तखालुफ क्यों है? एक ही हफ्ते में इतना इख्तलाफ क्यों हुआ? सच है, वलौ कान मिन इंदिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो तुम इसमें सख्त इख्तिलाफ पाते। मुख्तसर ये, अब यहाँ है वो नतीजा जो आप कह रहे हैं मैंने नतीजा पढ़ा है, ये है नतीजा। मुख्तसर ये कि तुम्हारी दरखास्त के मुताबिक हलफ उठाने को तैयार हूं, अगर तुम उस हलफ के नतीजे से मुझे इतला दो। ये तहरीर ये किसी सूरत मंजूर नहीं, ये तो मकर फरेब का मजमूआ है, कोई दाना आदमी इसको मंजूर नहीं कर सकता। मिर्जाइयों, तुम्हारा गुरु और तुम कहा करते हो कि मिर्जा साहब मिनहाज नबूवत पर आए हैं, किसी नबी ने भी इस तरह अपने मुखालफों को इस तरीके से फैसला करने की तरफ बुलाया है? बतलाओ तो इनाम लो, वरना मिनहाज नबूवत का नाम लेते हुए शर्म करो। शेम शेम शेम। मैं उम्मीद करता हूं कि मिर्जा साहब अपने मातहतों को हुक्म देंगे कि वो अपने अखबारों में मेरा जवाब भी नकल कर दें। मिर्जा साहब ने जब कहा कि इसको अपने अखबार में छाप दें तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने छाप के ये जवाब लिखे। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि मिर्जा साहब अपने मातहतों को हुक्म दें इसको अल बदर में अल हकम में छापें, किसी ने नहीं छापा। बुरा किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। ये है जी पूरी तफसील। लोग एक फिक्रा इसमें से पढ़ के ना तो धोखा आपको दे रहे हैं। पूरी बात ये है कि ये 7 एतराजात हैं जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस पर लगाए हैं, और उसकी वजह यह है कि मिर्जा साहब ने इस लंबी तहरीर में कई बल कई पेच देकर बातों को घुमाया है और कहा है कि किसी तरह कोई थोड़ी सी भी बीमारी आ गई तो मैं कह दूंगा मौत नहीं तो मौत जैसी आफत तो आ ही गई है मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी। अगर ताउन से मर गया तो मैं कह दूंगा ताउन तो वैसे ही फैली हुई है। ये है सारी बात। नहीं, ये सनाउल्लाह अमृतसरी जो है वो ताउन से क्यों डर गए? क्या हो गया था हमको? ताउन से डर गए थे वो? ताउन से तो डरना चाहिए, उनके साथ बाजी करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। सैनी साहब जो आपको लिखने वाला है जब ताउन के अंदर ही मुबाला हुआ था, इस अखबार में मुबाला तो ताउन के अंदर ही, जो मुबाला करने वाला था वो तो ताउन होते हुए मुबाला कर रहा था, लेकिन वो अगला बंदा कहता है यार मुझसे मुबाला ये बंदा इसलिए कर रहा है
कि तौन पड़ी हुई है तो अब पता नहीं कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, किसकी मैयत उठ रही है, किसी- जज्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सिद्धू भाई, मैं मुझे क्यों नहीं कर जाता हूँ। बात कर रहे हाँ, कर ले, कर ले। सिद्धू साहब मतलब बात शुरू हो गई इसलिए मैं खामोश हो गया था, क्योंकि ये ना समझा जाए कि आप हमारी तरफ से ज्यादा ले रहे हैं। बात ये है अहमदी भाइयों, ये देखो खुद सोचो कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के जिंदगी में उनको ये जुर्रत नहीं हुई कि इसको मुकाबले के आए, इसको जेर नशीन कर लें। और जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने कहा है, वो मैंने जो 3 पैगामात थे, फिर कहेंगे मैं फिर लिख दूंगा, ये जितनी तारीख पढ़ी गई है वो उसको जेर नशीन कर लें। लेकिन उसके बाद ये मुखालफीन जो है ये रोड़े अटकाते रहेंगे, आपको जब आप बात करेंगे आपको टोकेंगे। हुसैन साहब बात अब तो करेंगे, मेरा ख्याल है हुसैन साहब आप बात करेंगे। वसाले मिर्जा के बाद ये फिर अपने कमजरफी का मुजाहरा करते हुए जो इंगेज करते रहे हैं, वो सब उसके सामने है। तो बाद में मैं पैंतरा खामोश बदला हो मौलाना जाता हूँ, सनाउल्लाह सिद्धू साहब अमृतसरी। बात करें। टोनी साहब, आजमाइश के लिए कोई ना आया, वो 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो जवान बंदे को ललकार रहे हैं, 26 मई लेकिन 19 किसमें हिम्मत थी कि हक का साथ करे? जब हक आता है तो फिर टोनी साहब, जिसने भागना होता है मैं वो पूछ भाग रहा हूं जाता कि है। 26 मई सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को 70 साल बुजुर्ग के टोनी सामने साहब भी, एक सवाल पूछा 70 बस। साल बुजुर्ग के सामने भी आने की साहब, जरूरत नहीं हुई, टोनी हिम्मत साहब। नहीं हुई, ना सलाहियत थी, ना अहलियत थी, ना गैरत थी, ना हौसला था, ना यकीन था, बल्कि टोनी वो साहब, था रखिए। जिस यकीन पर थे वो जुबान ना 70 इस्तेमाल साल करें, बुजुर्ग ललकार गैरत को- रहे हैं। गैरत जैसे आओ, लफ्ज ना इस्तेमाल आओ, करें, आओ। टोनी साहब। लेकिन आजमाइश के तहजीब लिए को- तहजीब का कोई दामन ना मत आया, छोड़ो। हर चंद हर मुखालिफ को मुकाबिल पे बुलाया हमने। अच्छा टोनी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा साहब के विसाल के बाद पैंतरा बदल लिया। 26 मई 1908 के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने क्या पैंतरा बदला, आप बताएं जरा। मैंने कहा ऐसा सुना में अगर वो बात क्लियर कर दें कि ये जितना बयान अभी पढ़ा है ये किस जगह से पढ़ा है और क्या तारीख है। मैंने जो पढ़ा है हाँ जी, 26 अप्रैल 1907 के अहल हदीस अमृतसर अखबार से पढ़ा। 26 अप्रैल 1907। तो 7 कॉलम जो लिखे हैं उन्होंने वो हाँ जी, उसमें उन्होंने मोबाइल वो पढ़ने हैं, 7 कॉलम पढ़ने हैं। उसके बाद वो तो अच्छा 7 साहब की कॉलम कोई तो तारीख है इन बयानों के मतलब। वो तो बहुत ही है सैनी साहब, इस अखबार अहल हदीस में अमृतसरी साहब ने मोबाइल एक को कबूल करने का ऐलान कर रखा है, वो इन्होंने पढ़ के सुनाया हमें। वो तो जो भी किया वो सामने है, लेकिन इस जो तारीर उन्होंने लिखी है इसके जवाब में कोई बात मिर्जा साहब ने कही है कि नहीं। हाँ, ये है असल पॉइंट। इस सवाल का जवाब ले लें। किसके जवाब में, किसके जवाब में? ये इन जो सात- तारीर पढ़ी गई है 7 नकात के जवाब में क्या मिर्जा साहब ने क्या कहा था? जब सात नजरान के नकात- जब सात नजरान नकात एक जो मिनट, किए थे एक उन्होंने मिनट, इनकार एक किया मिनट, था। एक मिनट जज्जा साहब, जब नजरान के ईसाई मोबाइल से फरार हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? हाँ, जब नजरान के नसारा मोबाइल से फरार होकर गए थे ना, तो वो मुआहदा करके गए थे कि भाई हम आपको देंगे, जिजिया देंगे। तो उन्होंने वो जिजिया देना कबूल किया और वो देते रहे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। ये उन्होंने मैं कहा था हम पूछ रहा जिजिया हूँ, लेते रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते रहे, वो देते रहे। नहीं, मैंने ये पूछा है कि अब नजरान के ईसाइयों ने मोबाइल से इनकार कर दिया और फरार हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, भाई मिर्जा साहब ने कहा, बात खत्म हो गई। मिर्जा साहब ने क्या कहा? मैंने कहा आप पूछ रहे हैं मिर्जा साहब ने क्या कहा, इसका जवाब क्या दिया? मैंने पूछा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के ईसाई मुनादरे से मोबाइल से फरार हो गए, तो वही मौक़िफ़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वही मिर्जा साहब का। क्या मौक़िफ़ था? नहीं, अव्वल बात तो ये है कि सुनाया ना सनाउल्लाह अमृतसरी मोबाइल से फरार भाई हुआ था एक या नहीं बंदे हुआ को था? 7 पॉइंट्स लगा के तो उसका दजल और फरेब कहते हैं। बंदा मुखालिफ कहता है कि आपने इसमें ये दजल किया, ये फरेब किया, ये दजल क्या क्या किया? पढ़ो हाँ भला, पहला पढ़ो हाँ। क्या मिर्जा साहब ने इन 7 नकात के जवाब में पहला पढ़ो हाँ भला, एक पढ़ो हाँ पहला और फिर दूसरा यार पढ़ो। एक बंदे ना गल कर दो यार, इस तरह ना इस तरह ना। नहीं, क्या है इस तरह ना है? और इस खराब तरह ना जान करो, के एक ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੱਲ ਲਾਏ ਜੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਗਾਓ। ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਛੱਡ ਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ 7 ਨਕਾਤ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ 7 ਹਵਾਲਾ। ਨਕਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜੋ ਹਾਂ ਸੁਣਾਏ ਪਹਿਲਾ ਥੱਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਗੀ ਹੈ।
7 ਨਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 7 ਨਕਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਜਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੌੜ ਗਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਜੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ताला ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਕਦਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ अब फैसला खुदा के हाथ में है। मिर्जा साहब ने फैसला खुदा दे हथ देता। मौलाना सनाउल अमृतसरी ने इतराज भी किए ने, फिर भी मिर्जा साहब ने आखिया बस छड्डो, हुण फैसला खुदा दे हथ, खुदा फैसले का इंतजार करो। फैसले का इंतजार किया, 13 महीने इंतजार किया, 11 दिन इंतजार किया, 12वें दिन खुदा का फैसला आया आसमान तो, उन्होंने वेख के ते ना इनकार कर दिता, असा नहीं मनना रब का फैसला। जी हुसैनी भाई, मैं भी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे ने जिहड़ा रिस्पॉन्ड दिता उन्होंने भी लोगों के ज़हन दे विच ताज़ा करना चाहना। अव्वल, इस दुआ की मंजूरी मुझसे नहीं ली और बगैर मेरी मंजूरी के इसको शाया कर दिया। अखबार अल हदीस 26 अप्रैल 1907। तुम है बात चो ये पढ़िया मैं आगे सुनाया। विच नहीं बोलना अमन नज़ीर साहब, विच नहीं बोलना, विच नहीं बोलना, बदमाशी नहीं करनी ना, चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा पूरा पढ़े हो फिर। विच नहीं बोलना, मैं म्यूट कर लांगा फिर बोलना, विच नहीं बोलना। तुहानू पता है कि मैं ना विच नहीं बोलना अमन नज़ीर साहब, विच नहीं बोलना, विच नहीं बोलना, गंद नहीं पाना, निजासत नहीं फैलानी, वारी वारी गल करनी, वारी वारी घबरा गए ने ना छड़ा। मैं घबरा नहीं गया, तुसी कर रहे हो आराम नाल सुकून नाल करना। म्यूट लगाओ ना जरा, म्यूट एक सवाल लगता है, म्यूट लाओ, म्यूट लाई ना माइक, जितनी लंबी गल चाहो करो, मैं आधा घंटा म्यूट लाओ, कान नहीं बंद करने, जुबान ना चुप करके, जरूर म्यूट नहीं लगेगा ना। अमन नज़ीर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ म्यूट समझ दो किहनू ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। माइक ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਪਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, अच्छी तरह बच्चों की तरह गल सुन लो, सवाल का जवाब दे दो, वारी वारी सुननी, वारी वारी, बदमाशी नहीं चलनी ना। म्यूट लाओ, म्यूट लाओगे तो फिर गल होएगी। मेरा मुकाबला तो आपसे, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से और लोगों पर क्या हुज्जत हो सकती है। यह है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का पहला, यह है इस दुआ की मंजूरी मुझसे नहीं ली और बगैर मेरी मंजूरी के इसको शाया किया। दूसरा, मेरा मुकाबला तो आपसे है, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से और लोगों पर क्या हुज्जत हो सकती है। ये दूसरा, खुदा के रसूल चूंकि रहीम और करीम होते हैं, उनकी हर वक्त ये ख्वाहिश होती है कि कोई शख्स हलाकत में ना पड़े, मगर आप क्यों मेरी हलाकत की दुआ मांग रहे हैं। ये तीसरा नुक्ता आ गया। चौथा नुक्ता, जहन नशीन रहे, खुदा ताला झूठे, दगाबाज, मुफसद और नाफरमान लोगों को लंबी उम्रें दिया करता है ताकि वो इस मोहलत में और भी बुरे काम करें। ये 4 बातें हो गई। और 5वीं बात, ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं और ना कोई दाना इसे मंजूर कर सकता है। अहले हदीस 26 अप्रैल 1907, सफा नंबर 5 और 6। फिर आखिर में अहमदी भाइयों, इसको याद रखो कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सच्चा नबी होने के मुसलमा कज़ाब से पहले इंतकार फरमा गए और मुसलमा बावजूद काज़िब होने के सादक से पीछे मरा। इसको याद रखें। ये है उनकी जिंदगी में सनाउल्लाह अमृत साहब की हिम्मत, ये है उनकी जुर्रत, ये है जुर्त फुर्त सुरत का मुजाहिरा। लेकिन उनकी वफात के बाद जो बड़कबाजी शुरू होती है, अल्लामा अल हफीज फिर फरमाते हैं कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हम भी देखकर इबरत हासिल करें। मर गए
तो क्या देखेंगे और क्या हदायत पाएंगे। ये है इनका बहादुरी, शुजात और जवामर्दी का मुजाहिरा। और याद रहे कि ये एक 70 साला बुजुर्ग से मुकाबला है। मिर्जा साहब 70 साल के करीब हो चुके हैं, 70 साल से जायद उम्र के हो गए, और सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जवान हैं, जवान। लेकिन सच के सामने किसको हिम्मत है? जिस तरह नजरान के ईसाइयों को हिम्मत नहीं हुई थी कि मुबाहिला पर आते तो पहचाने जाते, इसी तरह सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का वही किरदार था। लेकिन वफात के बाद तो बहुत आसान होता है बढ़ के मारना। जी बहुत बहुत मेहरबानी टोनी साहब, इतना ही टाइम और बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। जब मैं नमाज पढ़ने गया था, क्या आपने ये बात कही थी कि मिर्जा साहब के वसाल के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने पैंतरा बदल लिया, जिस बात को कभी मिर्जा साहब की जिंदगी में नहीं कहा कि ये मुबाहिला है, उसको मुबाहिला करार देने लग पड़े? क्या आपने ये बात कही है? ये बता दें। बिल्कुल, आपके जो हवारी हैं, आपके दोस्त हैं, रफका हैं, वो यकीनन रिकॉर्ड करते हैं और आप भी कर रहे हो। अब मैं ये मेरे सामने है कि जब उसके बाद एक मुसलसल तारीख है कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ना सिर्फ ये कि उसका इजहार किया, बल्कि मुख्तलिफ जलसों में लोगों को मुश्तिल करने के लिए, इंगेज करने के लिए एक मुहिम चलाई। और मैं जब हैदराबाद दक्कन में हुआ या दूसरे हुआ, सरगोदा में हुआ या और मुख्तलिफ इलाकों में, ये तो एक पूरी एक मुसलसल उनकी मुहिम का हिस्सा रहे ना, और काफी देर तक वो जिंदा रहे। और उनका और जब वफात होगी तो कहते हैं कि आज तक मिर्जा साहब ने किसी मुखालिफ से ऐसा खुला मुबाहिला नहीं किया था। ये है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब 31 मई 1908 के बाद, जब वो वफात पा चुके हैं। और कहते हैं कि कृष्ण कादियानी ने 15 अप्रैल 1907 को मेरे साथ मुबाहिले का इश्तिहार शाया किया था। ये है अपनी जुबान से इकरार कि मिर्जा साहब ने जो मुकाबले का चैलेंज किया था वो उसको इकरार कर गए हैं, लेकिन उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा टोनी साहब, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं नमाज पढ़ने गया था, क्या आपने मेरी अदम मौजूदगी में ये बात कही थी कि मिर्जा साहब की जिंदगी में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कभी इसको मुबाहिला नहीं कहा था मेरी अदम मौजूदगी में आपने? ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की खुद हम तहरीरें पढ़ लेते हैं जो मैंने पढ़ के सुनाई हैं। ये क्या इनकार नहीं तो और क्या है। मैं फिर पढ़ता हूँ। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ये कहा था, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, सुन लें। नहीं, मैं सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की तहरीर है, ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की तहरीर है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा नबी होने, बात सुन लेना। आपने पूछा है कि मुबाहिला किया था, सुन तो ले क्या होता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सच्चा नबी होने के मुसलमा कज़ाब से पहले इंतकाल फरमा गए, और मुसलमा कज़ाब बावजूद काज़िब होने के सादिक से पीछे मरा। ये है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का बयान। अहमदी दोस्तों, इसको ज़हन नशीन रखो। ये वो जमीन थी जो आसमां से उतरी थी, ये वो हवाला था जो बार बार देना था। ये हवाले बार बार दिए जाएंगे ताकि लोगों को आपसे बात नहीं है ना, सब आपसे बात नहीं समझ आए, सिद्धू साहब नाराज हो जाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ नाराज होते हैं, कहते हैं आपने बात नहीं करनी। ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। क्या मिर्जा साहब ने ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਸਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਸੇ ਹੋਈ ਆਖਰੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋਪਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਇੰਝ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਸਵਾਲ ਦਖਲਦਰ ਮਾਕੂਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਐਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨਲੀ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਦਖਲ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਰਨਿੰਗ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮ ਆਹੰਗ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਫਲਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾਹ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਮੀ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਖਰ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ खुद फरेबी का शिकार नहीं करना चाहिए। हमारी रस्में वफा यही है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हां लिया। मैं सनाउल अमृतसरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तो सभी उन्होंने मेंटेन किया है, अल्लाह साहब ने भी जिथे ना लिया बहुत अच्छे ढंग से। सिद्धू साहब कोई होर बंदा भी गल कर सकता है कि कोई नहीं, इजाजत होवे ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ? अमनदीप साहब का शुक्रिया हुसैनी भाई, मैं खामोश हां, मैं थोड़ी देर सुनदा हां, मैं मुदाखलत नहीं करता। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ 17 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਠੱਠੇ ਦੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਕੌਲ शायर प्यास तो बुझ ना सकेगी शायद, तशनगी और बढ़ा दी जाए।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਬਾਲੇ ਦੀ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੋਈ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਲਬਨ 1907 ਚ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ 1906 ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਖੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ मौलवी गुलाम दस्तगीरी, कसूरी मरहूम, मौलवी इस्माइल अलीगढ़ी मरहूम, और डॉक्टर डोई अमेरिकन। कोई मुबाला नहीं होया, इस तरह नहीं सुनिया मैं कोई, ठीक मैंने है, पता नहीं है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਤਾਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਲ ਪਲੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਬਾਲਾ ਨਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਬਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਖਤ ਕਟਰ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਕਬਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ पेशगोई ये होती है ना कि जो कुरान पाक ने फरमाया है कि मसलन जो झूठ है उत्ते खुदा लानत भेज, खुदा दी लानत होवेगी। अच्छा कोई, हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਗਵੀਆਤ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਲਾਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਲੱਟ ਪਲਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਬਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਟ ਪਲਟ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਟ ਪਲਟ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੱਟ ਪਲਟ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਡੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ख्वाहिश ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਤ ਆਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲਾਂ ਚ ਜਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। जी हुसैनी साहब, मेरा भी सवाल है, इनके आप पहले ले लें या बाद में ले लें? ले आओ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अली वाला भाई इजाजत है? आप लेने मन तो लगता नहीं, बस ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। शायद ਮੈਂ मुझे ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਨੇ ਜਵਾਬ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਬਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਬਾਲਾ ਮਬੂਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਤੌਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਤੌਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬਾਇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾ ਦਿਆਨੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਬਾਹਲੇ ਕਾ ਅਸਰ, ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਬਸਰਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਤਬਸਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਈ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਜੇ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਮੁਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਬਾਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਬਾਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ? ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ 'ਚ ਮੁਬਾਲਾ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੁਬਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੀ ਗੜੀ। ਤੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ 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 ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਹਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਿਉਂ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਝਾਕੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਬਾਹਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਬਾਹਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਫਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਵਜੋ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਕ ਤਰਫਾ ਦੁਆਏ ਮੁਬਾਹਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਯਕ ਤਰਫਾ ਦੁਆਏ ਮੁਬਾਹਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੱਲੇ ਛਾਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 4 ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡੂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ आप इस दावे में कुरान शरीफ के सरीहन खिलाफ कह रहे हैं। कहा है उन्होंने कि नहीं? 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਬ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਇਬ ਐਡੀਟਰ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਫਜ਼ਲ ਯਾਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ सनाउला अमृतसरी साहब ने लिखा कि आप इस दावे में कुरान शरीफ के सरीहन खिलाफ हैं। कुरान शरीफ तो कहता है कि जो कज़ाब होता है, काफर होता है, उसको मोहलत मिलती है। ये नायब एडिटर दी तहरीर, गल सही है। नायब एडिटर दी तहरीर है। हाँ हाँ, एक कुरान दे बारे उन्होंने नायब एडिटर ने कहा भी मिर्जा साहब तुसी दावा नबूवत दा ते मसीहियत दा कीता, तुहानू इन्ना भी नहीं पता कि जेड़ा झूठा हुंदा है ओनू। नायब एडिटर कौन सी? मेरे को तो शनाख्ती कार्ड एस पे नहीं है यार। अच्छा, अहले हदीस अमृतसर अखबार लिखने वाला मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला जड़ी वो सारी हजरत मेरे साहब दी तहरीर लिख के ते थल्ले जो लिखण वाला सी वो नायब एडिटर सी कोई, लेकिन वो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब नहीं सन। उन्होंने थल्ले 7 पॉइंट लिखे सन। 7 पॉइंट यार बाद दी गल, पहली गल जेडी मैं पूछ रहा हूं जेडी नायब एडिटर ने लिखी वो भी मैं दस दित्ती है ते जेडी 7 पॉइंट लिखने वो भी मैं दसती। हुण मैं की करा? अच्छा, ये फिर सनाउल्लाह अमृतसरी ने खुद कुछ भी नहीं लिखा है एडिटर। मैं ना 7 पॉइंट लिखे ने, कुछ भी नहीं लिखा।
ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਐਡੀਟਰ ਨੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਇਬ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਐਤਾਂ 7 ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ? 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ? ਕਰ ਲਓ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ। ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੌਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਲ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ? ਸੇਠ, ਉਹ ਸੇਠ ਲਾਦੀਨ ਇੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਸੇਠ ਲਾਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਾਂਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਠ ਲਾਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਾਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠ ਲਾਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਫਰ ਇੰਜ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਟੁਰ ਪਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮਨੋਮਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ हजरत सैयद फन्ने शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बरी सरकार ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 70 ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਲਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 17 1907 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਕੇ ਆਰੀਆ ਔਰ ਹਮ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਮਪਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਾਵਾ ਮਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਚ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਅਲਾਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾ ਅਜ਼ਾਬ ਖਾਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜ਼ਾਜ਼ਾਤ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਜ਼ਾਜ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਸਮ ਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਪਾ ਜਾਣ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਔਰ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਜੇ ਤਫਸੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। जी वो तफसील जरा टू द पॉइंट कर दियो, कदों कीता, किथे कीता, ओदी जरा तहरीर ओ मन दिखा के। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਇਆ और ਤੁਹਾਡੇ? तुसी अपनी तरह कर लो, तुसी भी 100 बाजवे हो जान ते काम नज़ीर काफी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੀ ਪਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ जज्जर साहब जरा बंद कर लो, जरा जज्जर साहब जरा म्यूट ला लो जरा प्लीज। अमन नज़ीर साहब तुम दरखास्त दे कि जो तुसी टिचकर लाओगे ना ते याद रखना कि मेरे को उस तो वड्डी टिचकर होएगी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਕਰ ਜਾਂ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਜੁਮਲਾ ਕੋਈ ਕੱਸੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਫਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਕਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੇਠ ਲਾਦੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਉਹ ਸੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਅਲਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾਜ਼ਾਬ ਦੇਣ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾਜ਼ਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਅਲਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾਜ਼ਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1907 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਲਫ ਮੁਅੱਕਦ ਬਾਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਲਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਈਦ ਫਿਤਰਤ ਸੀ ਔਰ ਤਕਵਾ ਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਔਰ ਕੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੀ ਹੋਈ ਗੋਬਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਬੀਅਤ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਔਰ ਖਾਰਜੀਅਤ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਥਾਮੇ ਹੋਏ ਉਹ DNA ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਿਰਾਜ ਮੁਨੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲਤ, ਰਸਵਾਈ ਔਰ ਜਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਵਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਦਤ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਦਤਮੰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਲਬત્ਤਾ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਔਰ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਰਾਏ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੇ ਬੈਨੁਲ ਕਾਫਰੀਨ ਕੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਵਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਮ ਬੁਕਮਨ ਉਮਯੁਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਧੇ ਬਹਿਰੇ ਔਰ ਗੂੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਰੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਰ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਏ ਨਾ ਦੌੜਦੇ ਬੰਦੇ ਸਹਾਬਾ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹੀ, ਤੂੰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਮਰ ਨਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੌਣ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰਕੇ ਵੱਢੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਣ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰਕੇ ਵੱਢੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ, ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਆਹਣੀ, ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹੀ अस्सलाम वालेकुम।